Hi everybody, welcome to all second EC students for online classes. So today I am going to start the 5th unit of liquor. You know that we already started 5th unit in the class. We have successfully completed first half. Actually the 5th unit consists of two parts. One is analog to digital converter, another one second half is digital to analog converters. Generally, analog to digital converter in shortcut we call it as ADC. ADC stands for analog to digital converter. Similarly, DAC stands for digital to analog converter. Generally, we may get one doubt: what is the need of analog to digital? So, if you see in the world, all the primary signals are only in analog form. So, the general signals, primary signals means temperature, humidity. If you see human voice signals, every signals, for example, if you see our EC electrocardiograph signals are there, heart signals are there, brain signals are there. All these are in generally in that analog nature, digital nature. These are the analog nature. What is the meaning of analog nature? Analog nature is nothing but, so analog signals are nothing but their amplitude continuously varies with respect to time. At different times, they are having the different voltage levels. For example, let us take one general example. Sine wave is there. Generally, sine wave is the analog signal. So, if you see the sine wave at the 0 degrees, at the origin, what is the voltage value of the sine? Sine value is sine 0 is equal to 0. So, at the origin, what is the voltage level of the sine wave? 0. At 90 degrees, so we will get the maximum value. That maximum value is nothing but plus Vm. At 180 degrees, we will get the minimum value, 0 voltage. So, if you see at 270 degrees, whatever the voltage levels is minus Vm. So, the sine wave amplitude varies in between plus V maximum to minus V maximum. So, this is the generally analog nature is there. For example, if you take temperature is there, room temperature is there. For example, let us take one example. Room temperature at this time 39 degrees centigrade. After 1 or 2 minutes, if we see that it may be 39.1, 39.2, like that only. So at different times, the temperature levels are different. It must not be constant. That kind of signals we call it as analog signals are there. But if you see most of the instruments, are digital, so they work only on digital signals. So if you see cell phones, nowadays everybody using cell phones are there, tape recorders are there, DSP signals are there, digital signal processing signals are there, satellite communications are there. In every communications we are using only digital. We are using only digital. Why we have to use only? Why should we go for digital? What is the advantage of analog? What is the advantage of digital over analog? Generally, in communication, we know that there are three important parts are there. One is a transmitter, other end is called a receiver. In between these two, there is one channel is there. Generally, we send the signal at the transmitter and we receive the signal at the receiver. So the signal is passing through the space. While the signal is passing through the space, generally what will happen? There may be chance of occurring the noise. Noise may be added to the system. జనరలీ మనకి ఈ నాయిస్ ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్గా సిగ్నల్ అటెన్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 వోల్ట్ సిగ్నల్ పంపిస్తే రిసీవర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి 1 వోల్ట్ ఉండదు. జనరల్గా 1 మిల్లీ వోల్ట్ కానీ 1 మైక్రో వోల్ట్ కానీ ఉంటుంది. సో జనరల్గా సిగ్నల్ అటెన్యూషన్ అవుతుంది. సిగ్నల్ జనరల్గా ఎందుకు అటెన్యూషన్ అవుతుందంటే సిగ్నల్ అటెన్యూషన్ అనేది దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ డిస్టెన్స్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. మోర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ దేర్, ఆటోమేటిక్గా మోర్ అటెన్యూషన్ ఈజ్ దేర్. So automatically there is some signal drops occurs. That means it is a de-spreading of the signal. It is a de-spreading of the signal. Okay. There are so many advantages of digital over analog. The first advantage is in communication, the main important thing is noise should be as minimum as possible. So if we use analog, the analog is having more noise compared to digital. So we know that what is analog. So we already discussed about the analog. What about digital? The digital is having only two levels are there. One is low level, another one is high level. Low level indicates 0 volts and high level indicates 5 volts.
So for example, if you see, you already know that pulses are nothing but analog or digital. Pulses are nothing but digital. They are having only two levels. One is low level, another one is high level. Low level represents 0 volts and high level represents 5 volts. Generally in digital, low level 0 volts and high level 5 volts. What is the average level? Average level is nothing but 0 plus 5 by 2. It is nothing but 2.5 volts. For example, we are sending some information, digital form is there. For example, 0, we are sending 0 is there. So 0 means represent 0 volts signal passing. So during the signal is transmitting through space, so unfortunately some noise occurred, some errors may be generated. అంటే 0 దేనికైనా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే 1 కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సో 0 నుంచి 1కి రావాలంటే, సో వాట్ అబౌట్ ద 1 లెవెల్ అనేది 5 వోల్ట్స్, 0 లెవెల్ అనేది 0 వోల్ట్స్. అంటే 1 రావాలంటే ఎంత వోల్టేజ్ యాడ్ అవ్వాలి? 5 వోల్ట్స్ యాడ్ అవ్వాలి. సో అదే కనుక మనం కనుక ఎన్లాగ్లో తీసుకుంటే ఈవెన్ 0.1 వేరియేషన్ వచ్చినా సరే ఆ 0.1 వేరియేషన్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఆ 0.51 వేరియేషన్స్ క్లియర్గా మన సిగ్నల్లో అపీర్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే కనుక మనకి జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో ఏం చేస్తామంటే, మనం పంపించిన డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్లో మనం కంపరేటర్ పెట్టుకుంటాం. మనకు అందరికీ కూడా కంపరేటర్ గురించి ఒక ఐడియా ఉంది. కంపరేటర్కి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి? కంపరేటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. 1 అనేది అన్నోన్ ఇన్పుట్, అనదర్ 1 అనేది రెఫరెన్స్. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ లెవెల్ ఎంత పెడతాం అంటే 2.5 వోల్ట్స్ పెడతాం. మీరు పంపించిన డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక 2.5 వోల్ట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే 1 కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. అది కన్నా 2.5 వోల్ట్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే అది ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే 0 కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. సో ఫైనల్లీ ఇఫ్ యూజ్ ద డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ దేర్, సో నాయిస్ ఈజ్ మినిమం అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్. నార్మల్గా ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ మన సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేసి ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎర్రర్స్ అనేది ఉండకూడదు. సో అవర్ సిస్టమ్ షుడ్ బి వితౌట్ ఎర్రర్స్. సో అలా చేయాలంటే మనకి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో అయితేనే మనకి ఎర్రర్స్ లేకుండా వస్తూ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్, సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఆర్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ A to D కన్వర్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్లాష్ టైపు, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కౌంటర్ టైప్ ADC, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ట్రాకింగ్ టైప్ ADC, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ successive approximation ADC, and fifth one is dual slope ADC. So among the 5 nowadays we are using only 3. 3 are very very important. Those 3 are nothing but one is flash type ADC, and the second one is counter type ADC, and the third one is successive approximation ADC. Next, coming to second one. So what we have to do, we should convert analog signal into digital signal is there. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే శాంపుల్ అండ్ హోల్డ్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఎనలాగ్ సిగ్నల్ కంటిన్యూస్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లా కంటిన్యూస్ వేరీ అవుతూ ఉంటే మనం డిజిటల్లో కన్వర్షన్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎనలాగ్ సిగ్నల్ తీసుకొని మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని శాంప్లింగ్ చేసుకోవాలి. అంటే డిస్క్రీట్ టైమ్స్ దగ్గర మనం తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఏదో ఒక లెవెల్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ లెవెల్నే మనం డిజిటల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. కానీ మొత్తం లెవెల్ని ఒకేసారి అన్ని పాయింట్స్ ఒకేసారి కన్వర్ట్ చెయ్యం. సో అందుకని మనకేం కావాలి, సో వీ మస్ట్ హ్యావ్ శాంపుల్ అండ్ హోల్డ్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే A to D కన్వర్ట్ కావాలి. అంటే ADC కనుక మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ డైరెక్ట్గా ADCకి ఇవ్వం, ఫస్ట్ శాంప్లింగ్ అండ్ హోల్డింగ్కి ఇవ్వాలి. సో మనం కనుక ఇప్పుడు శాంపుల్ అండ్ హోల్డింగ్ అని తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఈ శాంప్లింగ్ అండ్ హోల్డింగ్లో మనం చూసుకుంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. వన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్విచ్. This is nothing but we call it as switch. The second one is we require one capacitor is there. So there are 2 important things are there. One is sampling, another one is holding. First ఏం జరుగుతుంది అంటే శాంప్లింగ్ జరుగుతుంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ స్విచ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే క్లోజ్ చేస్తాం. శాంప్లింగ్ టైంలో స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుందో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా కెపాసిటర్ ఛార్జ్ చేసుకుంటుంది. సో ఆ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత స్విచ్ని ఏం చేస్తామంటే, అంటే శాంప్లింగ్ టైంలో స్విచ్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. నెక్స్ట్ శాంప్లింగ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే ఒక లెవెల్ తీసుకున్నా శాంపుల్ చేసిన లెవెల్ని ఏం చేయాలంటే హోల్డ్ చేయాలి.
కొంతసేపు హోల్డ్ చేసిన తర్వాత అది కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ హోల్డింగ్ టైంలో ఏమవుతుందంటే శాంప్లింగ్ స్విచ్ ఉంది కదా, స్విచ్ ఏమవుతుందంటే ఓపెన్ అవుతుంది. మనకు డౌట్ వస్తుంది, ఎంత ఫాస్ట్గా శాంప్లింగ్ చేయాలి. సో మన శాంపుల్ తీసుకోవాలంటే సపోజ్ చేస్తుంది. ఈ మైక్రోస్ థియరం ఏం చెప్తుందంటే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లై చేస్తున్నాం. అప్లై చేసినప్పుడు శాంప్లింగ్ స్పీడ్ అనేది అట్లీస్ట్ 2 times దాన్ దట్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనం అప్లై చేసే సిగ్నల్స్ అన్నింటిలో మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీకి మినిమం 2 times ఉంటేనే మనం సిగ్నల్ని రీకనెక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఆర్ అదర్వైజ్ మనం వీ కెనాట్ రీకనెక్ట్ ద సిగ్నల్. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే యాక్చువల్గా వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలియాసింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. సో ఆ ఎఫ్ఎస్ కనుక లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మ్యాక్సిమం కనుక ఉంటే ఏమవుద్ది అంటే రీకనెక్షన్ చేయలేము. రీకనెక్షన్ చేయాలంటే ఎఫ్ఎస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2f మ్యాక్సిమం ఉండాలి. ఉంటేనే మనం సిగ్నల్ మనం రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయగలదు. సో ఇది ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే థియరం పేరు అంటే నైక్విస్ట్ థియరం. నైక్విస్ట్ థియరం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వేలవన సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పిందంటే ఇలా మన కనుక ఎఫ్ఎస్ అనేది జనరల్గా ఎన్ని టైమ్స్ ఉండాలంటే 10 times ఉంటేనే మనం పర్ఫెక్ట్గా రీకనెక్ట్ చేయగలుగుతాం. శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు కూడా సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా 10 times ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్సిమం సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక 1 kHz అనుకుంటే సో శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి, మనం 10 kHz మెయింటైన్ చేయాలి. మినిమం ఒక 10 levels మెయింటైన్ చేయగలిగితేనే మనకు రీకనెక్ట్ చేయగలుగుతాం. లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మనం అప్లై చేసిన పాజిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది. శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక 2 times కన్నా తగ్గితే ఏమవుతుందంటే సో సైన్ వేవ్లో ఒక హాఫ్ ఏముంది పాజిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది, ఇంకో హాఫ్ నెగిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది. ఈ పాజిటివ్ సైకిల్ నెగిటివ్ సైకిల్ ఎక్కడ క్రాస్ ఓవర్ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ అనేది ఓవర్లాప్ అవుతుంది. పాజిటివ్ సైకిల్ నెగిటివ్ సైకిల్ రెండు ఓవర్లాప్ అయి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అవుతుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఎఫ్ఎస్ షుడ్ బి 2 times దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ మ్యాక్సిమం. సో నౌ ఐ విల్ గివ్ వన్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం మనకి. సో మనకి సో ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 200 Hz ఉంటే మన శాంపుల్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి, 2000 Hz. సో శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు కూడా దానికన్నా కూడా 200 Hz కన్నా కూడా 10 times ఉంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక సిగ్నల్ ఒక లెవెల్లో మనం ఎన్ని శాంపుల్ తీసుకోవచ్చు, మినిమం 10 శాంపుల్ తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. పాజిటివ్లో ఒక 5 శాంపుల్స్, నెగిటివ్లో ఒక శాంపుల్స్ 1 2 3 4 5 ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. సో ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎప్పుడైతే శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒకదానికొకటి రివర్స్లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మధ్య డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైంలో మనకు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ తీసుకోవడానికి టైం ఉంటుంది. సేమ్ అలానే 1000 Hz తీసుకుంటే 2000 Hz. సో మినిమం ఎన్ని తీసుకున్నారు చూడండి, ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1000 Hz ఉంది, శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది 2000 Hz. మినిమం 2000 ఉండాలి. పాజిటివ్ శాంపుల్ ఒకటి తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ శాంపుల్ పాజిటివ్ సైకిల్ ఒక శాంపుల్ తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ సైకిల్ ఒక శాంపుల్ తీసుకోవాలి. మనం ఇందాక అనుకున్నాం దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏడీసీస్ ఆర్ దేర్. సో అందులో ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం మనం ఫ్లాష్ టైప్ ఏడీసీ అనుకున్నాం. ఫ్లాష్ టైప్ ఎనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్. అన్నిటికన్నా ఫాస్టెస్ట్ ఏడీసీ కన్వర్టర్ ఏంటంటే ఫ్లాష్ టైపు. దీన్నే మనం క్లాస్లో అనుకున్నాం. దీనికి వాట్ ఈజ్ అదర్ దెర్ ఈజ్ వన్ అదర్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లాష్ దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్యారలల్ కంపరేటర్ అంటారు. దీన్ని కూడా ఏమంటారంటే ప్యారలల్ కంపరేటర్ అంటారు. ఈ ప్యారలల్ కంపరేటర్లు ఏంటంటే వీ రిక్వైర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపరేటర్స్ కావాలి. సో మిగతా వాటికి తక్కువ కంపరేటర్స్ మీ రిక్వైర్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపరేటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3-bit కౌంటర్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 3 అయితే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్స్ కావాలంటే దెర్ ఇస్ వన్ ఫార్ములా ఈజ్ దేర్ అంటే 2 to the power of n minus 1. సో ఫర్ n-bit కంపరేటర్ మనం తీసుకుంటే రిక్వెస్ట్ 2 to the power of n మైనస్ కంపరేటర్స్. అంటే 3-bit కంపరేటర్ తీసుకుంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ 3 అవుతుంది. 2 to the power of n అంటే 2³ minus 1 అంటే మనకి ఎన్ని కంపరేటర్స్ కావాలి, రిక్వైర్ 7 కంపరేటర్స్ అవుతుంది. సో జనరల్గా మనకేంటంటే
ఫస్ట్ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకి కంపారేటర్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి. ఈ ఫ్లాష్ టైప్ మనం అనుకున్నాం కదా, ఫ్లాష్ టైప్ అనేది ఫాస్టెస్ట్ కన్వర్షను. మనకి జనరల్గా ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్లో స్పీడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు తెలుసు క్యారియర్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది, మెగా హెర్ట్జెస్ ఉంటుంది. మెగా హెర్ట్జెస్ అంటే దాన్ని కనుక టైం పీరియడ్లో మార్చుకుంటే అది ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళేది అంటే 1 మైక్రో సెకండ్. 1 మెగా హెర్ట్జ్ అనుకుంటే దాన్ని కనుక టైం పీరియడ్కి మార్చుకుంటే వీ నో దట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/f కదా మనకి. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t, లేకపోతే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/f. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1 మెగా హెర్ట్జ్. 1/1 మెగా హెర్ట్జ్ అంటే ఎంత వస్తుంది అంటే 1 మైక్రో సెకండ్. అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. అంత ఫాస్ట్కి వెళ్తే మనం సిగ్నల్ శాంపుల్ చేసుకోవాలంటే ఎలా ఉండాలి, స్పీడ్ ఉండాలి, స్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెబుతున్నాను. సో బ్రిక్స్ ఇటుకలు విసురుతున్నారు, అటు మనిషి ఉండి ఇటు మనిషి ఉండి. అతను స్పీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫాస్ట్గా తీసుకోవాలా, స్లో తీసుకోవాలా. అవతల ఎంత స్పీడ్ వస్తుందో మనం కూడా అదే స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి. అలా స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే కన్వర్షన్ అనే టైం అనేది తక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండాలి. కన్వర్షన్ టైం అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉండాలి. సో ఇందాక కంపారేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, కంపారేటర్ మనకి ఏంటంటే మనం కంపారేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మన ఓపెన్ లూప్ ఆపాం. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ఇన్పుట్స్. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్. సో జనరల్గా ఏంటంటే పాజిటివ్ ఇస్ దేర్, నెగిటివ్ ఇస్ దేర్, రెండుకి కంపేర్ చేసుకుంటుంది. కంపేర్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ గివ్స్ ఏదర్ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ప్లస్ వి సాచురేషన్ కానీ, లేకపోతే మైనస్ వి సాచురేషన్ కానీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ V1 కనుక 2 volts ఉంది, V2 అనేది 1 volt ఉంది. 2 volts అనేది 1 volt కన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 2 volts ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 1 volt ఉంది. సో 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కాబట్టి ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే అవుట్పుట్ గోస్ టు ప్లస్ వి సాచురేషన్. ప్లస్ వి సాచురేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 volts అనుకుందాం అనుకోండి, 5 వస్తుంది. అదే 15 volts అయితే 15 వస్తుంది. అంటే ఫైనల్ చెప్పాలంటే F ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అవుతుంది. లాజిక్ 1. అలా కాలేదు అనుకోండి, ఇది 1 volt, ఇది 2 volts అనుకోండి, నెగిటివ్ డామినేట్ చేసుకుంటే ఉంది అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, 0 వస్తుంది. సో యాక్చువల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా 3 bit అనుకున్నాం. సో 3 bitsలో మనకి ఎన్ని కంపారేటర్స్ కావాలనుకున్నాం, we require how number of 2 to the power of n -1 అంటే ఎంత, 8 - 1 7 కంపారేటర్స్. 1 2 3 4 5 6 7 కంపారేటర్స్ ఆర్ దేర్. సో టోటల్ ఇలా అనుకున్నాం ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ABCDEFG అప్ టు G దాకా ఉన్నాయి. ABCD మొత్తం 7 ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ త్రూ రెసిస్టివ్ పొటెన్షియల్ డివైడర్ నెట్వర్క్ ఉంది. ఎన్ని రెసిస్టర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 రెసిస్టర్స్ ఉంది అనుకున్నారు. మొత్తం మనం వోల్టేజ్ లెవెల్ ఎంత ఇస్తున్నాం, V రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం. సో మొత్తం 8 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుందంటే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R, V రిఫరెన్స్ బై 8R అవుతుంది. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ లెవెల్ ఎంత వస్తుంది అంటే V/8 వస్తుంది. ఇక్కడ 2V/8 వస్తుంది, 3V/8 4V/8 అట్లా వస్తూ ఉంటాయి. సో అలా మనం ABCDEFG దాకా రాసుకున్నాం. మొత్తం 7 పాయింట్స్ రాసుకున్నాం. ఓకే, 7 పాయింట్స్ రాసుకుంటే దీన్ని దేనికి ఇస్తాం అంటే ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్ అంటారు. యాక్చువల్గా ఎన్కోడర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 to the power of n ఇన్పుట్స్ అండ్ n అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎన్ని అవుట్పుట్స్ వస్తాయి, 3 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. 16 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎన్ని అవుట్పుట్స్, 4 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. అయితే ప్రియారిటీ ఎన్కోడర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఉన్న వాటన్నిటిలో కూడా ప్రియారిటీ అంటే హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ, లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ. ఇప్పుడు కానీ మన డయాగ్రామ్ మనం చూసుకుంటే, సో A ఈజ్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ, G ఈజ్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ ప్రియారిటీ. ఏ కనుక 1 అయితే మిగతా వాటితో సంబంధం లేకుండా సో ఆటోమేటిక్గా ఏముందంటే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏమొస్తుందంటే 1 1 1 వస్తుంది. సో అన్నీ 0 0 0 0 ఉన్నాయి. అన్ని లెవెల్స్ అంటే మీరు ఇన్పుట్ అప్లై 0 volts అప్లై చేస్తున్నాం, అన్ని లెవెల్స్ ఏమో 0 0 0 వస్తాయి. అన్నీ కనుక 0 0 వస్తే సో ఏది ఓకే అవుతుందంటే వాట్ అబౌట్ దట్ D2 D1 D0 ఏమంటే 0 0 0 అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఏ 1 అయితే మిగతా వాటితో సంబంధం లేదు, మిగతా 1s అయినా 0s అయినా సంబంధం లేకుండా అవుట్పుట్ ఏమొస్తాయి, 3 1s వస్తాయి. ఓకే, ఏ 0 ఉంది, నెక్స్ట్ ఏముంది B1 ఉంది. సో B1 ఉన్నప్పుడు ఏ ఆల్రెడీ 0 ఉంది, B1 ఉన్నప్పుడు మిగతా వాటితో సంబంధం లేకుండా ఏమొస్తాయి 1 1 0 0 వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ A B రెండు 0 0 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమో C అనేది ఏముంది 1 ఉంది, మిగతా వాటితో సంబంధం లేకుండా 1 0 1 వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో అన్నిటికన్నా లీస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇస్తుంది అంటే G 1 అయింది అనుకోండి, అటు మిగతావన్నీ 0 0 0 ఉన్నప్పుడు 0 0 1 పడుతుంది. సో ఇక్కడ F 1 అయింది అనుకోండి 1 0 పడుతుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏకి వస్తుంది, లీస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి వస్తుంది అంటే Gకి. దానికి కరస్పాండింగ్ ఏంటంటే ఏ కనుక 1 అయితే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే డిజిటల్ డేటా 1 1 1 3 1s వస్తాయి.
జీ కనుక 1 అయితే మిగతావన్నీ జీరోస్ అయి జీరో కనుక జీ కనుక 1 అయితే ఏమొస్తాయంటే 0 0 0 వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన డేటా మొత్తం దేనికి వచ్చింది? ఇప్పుడు కనుక అవుట్పుట్ మీరు చూస్తే ఎందులో ఉంది, ఎన్లాక్ సిగ్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేని కింద కన్వర్ట్ అయిందంటే డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు ఫాస్టెస్ట్ అంటున్నామంటే, సో అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేస్తుంది, దీని టైం తీసుకోదు. మీరు ఏ ఇన్పుట్ అప్లై చేసుకుంటే ఈ లెవెల్లో ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో ఉంది, ఏ దగ్గర ఉందో బి లెవెల్ ఉంది, సి లెవెల్ ఉంది, ఓకే అని మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ ఫాస్టెస్ట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. సో మనం అనుకుందంటే, సో ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ దీని లెవెల్ ఎంత అనుకుందాం, 1V/8, 2V/3, 4, 5, 6, 7 ఉంది. ఇలా ఈ ఫ్లాష్ టైప్ అన్నిటికన్నా కూడా అడ్వాంటేజ్, ఫ్లాష్ వెరీ స్పీడ్. బట్ ఫ్లాష్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపరేటర్స్. సో ఆ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపరేటర్స్ అంటే కాస్ట్ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఈచ్ కంపరేటర్ కాస్ట్ కనుక 10 రూపీస్ అనుకుంటే 8 కంపరేటర్స్ మనం 7 కంపరేటర్స్ వాడామంటే 70 రూపీస్ అవుతుంది. ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ టైం అంత ఫాస్ట్ జరిగేటప్పుడు ఏమైంది, రిజల్యూషన్ కావచ్చు, ఆ స్పీడ్ వల్ల ఎర్రర్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దానికన్నా కొంచెం బెటర్ టైప్ని ఏం చేస్తామంటే కౌంటర్ టైప్ ఏడీసీ. స్పీడ్ కనుక ఇంపార్టెంట్ కాదనుకుంటే మనం ఏం చేస్తామంటే కౌంటర్ టైప్ ఏడీసీ యూజ్ చేస్తాం. ఈ కౌంటర్ టైప్ ఏడీసీ కనుక మనం చూసుకుంటే, సో ఈ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే కంపరేటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే అండ్ గేట్ ఉంటుంది. ఈ అండ్ గేట్ అవుట్పుట్ దేనికి ఇస్తామంటే అప్ డౌన్ కౌంటర్కి ఇస్తాం. ఈ కౌంటర్ పేరు ఏంటంటే అప్ డౌన్ కౌంటర్కి ఇస్తాం. ఈ అప్ డౌన్ కౌంటర్ అవుట్పుట్ దేనికి ఇస్తాం అంటే డిఎస్సికి ఇస్తాం. ఈ డిఎస్సి నుంచి మళ్ళీ వచ్చే డిఎస్సి అవుట్పుట్ అంటే డిఎస్సి అంటే డిజిటల్ టు ఎన్లాక్ కన్వర్టర్. డిజిటల్ ఎన్లాక్ సిగ్నల్ వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. సో మనం కనుక ఇక్కడ లెవెల్ కూడా మనం చూసుకుంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ లెవెల్ అనుకున్నారు. ఇన్పుట్ లెవెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఉంది, ఈ లెవెల్ ప్రకారం ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ అజ్యూమ్ వాల్యూ ఎంత 5 volts అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 5 volts ఆ వాల్యూ. సో 5 volts అంటే మనకు ఎన్ని స్టెప్స్ రావాలి, 5 volts నథింగ్ బట్ ఎంత 101 అంటే 5 స్టెప్స్ రావాలి. ఈచ్ టైం ఒక్కో స్టెప్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత అనుకున్నాం ఎంత వాట్ అబౌట్ దిస్ లెవెల్, దీని వాల్యూ ఎంత అనుకుందాం 5 volts అనుకుందాం. ఈ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ బిగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్లో బిగినింగ్లో ఎంత ఉంటుందంటే ఇంకా సింపుల్గా ఉంది. ఫస్ట్ బిగినింగ్ చెప్పేటంటే 5 volts. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఎలా ఆపరేషన్ ఉంది అంత 5 volts అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత పెట్టుకుంటాం, ఇనీషియల్ కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత పెట్టుకుంటాం అంటే సో కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత పెట్టుకుంటుంటే వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఫర్ 0 volts పెట్టుకుందాం. మన అన్నోన్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 5 volts ఉంది. ఫస్ట్ మనం 5 volts ఇస్తాం, కౌంటర్ వాల్యూ 0 అంటే ఇక్కడ మనకి ఫీడ్బ్యాక్లో ఎక్కడ ఎంత వస్తుంది 0 వస్తుంది, అక్కడ ఎంత ఉంది 5 volts. సో ఏది మనకు 5 volts 0ని కంపేర్ చేయండి. దేని వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది 5 volts ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది పాజిటివ్ సాచురేషన్. పాజిటివ్ సాచురేషన్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ 1 వస్తుందా 0 వస్తుందా 1 వస్తుంది అంటే 5 volts వస్తుంది 1. ఇప్పుడు క్లాక్ కనుక హై ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అవుట్పుట్ కూడా ఏమైంది 1. ఎప్పుడైతే 1 వచ్చిందో కౌంటర్ అంతకుముందు వాల్యూ ఎంత ఉంది, వాట్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ, కౌంటర్ అంతకుముందు వాల్యూ అన్ని 0 0 0 ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైతే అప్ కౌంటర్ కాబట్టి 0 నుంచి ఎంత కన్వర్ట్ అవుతుంది 1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడికి ఎంత వస్తుంది వాట్ ఇస్ ద న్యూ లెవెల్. సో ఈ న్యూ లెవెల్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇందాక 1 ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది 1 వచ్చింది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది అన్నోన్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది, అన్నోన్ వోల్టేజ్ 5. మళ్ళీ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం జనరేట్ అవుతుందంటే 1 జనరేట్ అవుతుంది. ఈ 1 అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. ఇక మళ్ళీ కౌంటర్ ఏమైందంటే ఇంతకుముందు కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 1. అప్ కౌంటర్ కాబట్టి ఏమైతే ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఎంతకు వస్తుందండి వాల్యూ ఎంతకు వస్తుందంటే 2కి వస్తుంది. మళ్ళీ 5ని 2ని కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం మనం. సో 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2. మళ్ళీ అండిగేట్ అవుట్పుట్ ఏమైతే 1 వస్తుంది. కౌంటర్ ఏమవుతుందంటే అప్ కౌంటర్ కాబట్టి మళ్ళీ ఎంత అవుతుంది కౌంటర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, కౌంటర్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు 2 ఉంది కాస్త ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కౌంటర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 3 అవుతుంది.
సో ఎప్పుడైతే 3 అయిందో ఇక్కడ డిజిటల్ ఎలా కన్వర్ట్ మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే 3 వస్తుంది. మళ్ళీ 5ని 3ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3 కాబట్టి మళ్ళీ క్లాక్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 1 హై వస్తుంది. హై వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, మళ్ళీ కౌంటర్ ఏమవుతుంది, ఇంతకుముందు వాల్యూ కౌంటర్ దగ్గర ఎంత ఉంది వాల్యూ, ప్రీవియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కౌంటర్ ఇస్ ఓన్లీ 3 కాబట్టి 3 కాస్త ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 4 అవుతుంది. 4 అవుతుంది. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 4. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 4. మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఏమైంది, 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 4 కాబట్టి ఇక్కడ 5 ఉంది ప్లస్ దగ్గర, 4 మైనస్ దగ్గర 4 ఉంది. ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారంటే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టైంలో డామినేట్ చేస్తుంది. నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టైం డామినేట్ చేస్తే అవుట్పుట్ గోస్ టు పాజిటివ్ సాచురేషన్ 1 అవుతుంది. మళ్ళీ క్లాక్ హై అవ్వని ఇక్కడ ఇండికేట్ అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. మళ్ళీ కౌంటర్ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు 4 ఉంది, ఇప్పుడు ఏమైతే 4 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఎంత వస్తుంది కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 5 వస్తుంది. రెండు సమాన సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ కౌంటర్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. ఎప్పుడైతే 0 అయిందో అప్పుడు ఏమైంది కౌంటర్ స్టాప్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ టైము ఒక స్టెప్ పెరిగింది, సెకండ్ టైం స్టెప్స్ మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ అలా పెరుగుకుంటూ వెళ్తుంది. ప్రతిసారి కూడా ఇది కౌంటర్ టైప్లో జరుగుతుంది. సో ఈ కౌంటర్ టైప్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కౌంటర్ టైప్లో మనకి యాక్యురేట్ వాల్యూస్ అన్నీ బాగానే వస్తుంది. బట్ కౌంటర్ టైప్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఇది స్టెప్ బై ప్రాసెస్ ఓన్లీ. స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్ ఆఫ్ అన్నోన్ వోల్టేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నోన్ వోల్టేజ్ లెవెల్ 100 ఇస్ దేర్. సో ఫర్ 100 volts లెవెల్స్ రావాలంటే 100 voltage లెవెల్స్ రావాలంటే మనం ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది, కౌంటర్ స్టార్ట్ 0 స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రతిసారి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు ఫీడ్బ్యాక్ అవ్వాలి, 100 times ఫీడ్బ్యాక్ అవ్వాలి. అంటే 100 times ఫీడ్బ్యాక్ అవ్వాలంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇఫ్ ద సిగ్నల్ లెవెల్స్ కనుక స్మాల్ అన్నోన్ ఇన్పుట్ లెవెల్స్ కనుక తక్కువ ఉంటే శాంపులింగ్ ఎమ్మటే అవుతుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, A to D కన్వర్షన్ అవుతుంది. అదే ఇన్పుట్ లెవెల్స్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో టైం అలా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఈ కౌంటర్ టైప్లో కూడా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్లో మాడిఫికేషన్ ఒకటి వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ రిజిస్టర్, SCR, సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ రిజిస్టర్. ఆ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ రిజిస్టర్లో మనకి ఏంటంటే ఫాస్టెస్ట్గా అయిపోతుంది, అట్ సేమ్ టైము మోర్ యాక్యురేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు